എന്നാരും അയക്കാതെ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. Okay, let's start the class. The next topic is radio communication. Okay, and in the last class we were discussing about evolution of communication system. We have seen from telegraphy to 5G technology, and what we have seen is what happens when the technology changes from one generation to other. What are the improvement or what are the advancement is actually happened when technology changed from one first generation to second generation and second generation to third generation, like that. And everything is started. The basic of everything is the invention of electronic telegraphy. Uh, that is by a scientist called Morse. And then later, what happened is they have invented Morse code along with his friend Alfred Vail. And then telephone was invented by telephone was invented by Graham Bell, and then later what happened is wireless transmission of Morse code happened, and later a scientist in Motorola, that is Cooper, invented first handheld device, and after that a company called Nippon Telegraphy, NTT actually, telephone and telegraphy invented sorry, Nippon Telegraphy and Telecommunication invented first mobile phone that is considered as the zeroth generation, first generation, and then there was a lot of improvement in this technology. Uh, they have mainly in the case of data rate. Initially, it was started from some 14.14 kbps, and now it is reached around 1 gigabits per second. So that is what we were discussing in the last class. Okay, now let us discuss about radio communication. So we know that in radio communication, every communication system, if I talk also, there will be a transmitter, which is a source of signal, and then there is a transmission channel, maybe wired or wireless, and then there is a receiver. Okay, in our case it is I'm transmitting in my from my laptop. I'm transmitting it to you people, your mobile, okay, through a transmission medium. Okay, through maybe different types of transmission medium, maybe using because our cables are LAN cables. So through LAN, it is communicating to network provider, and from there it is wireless to you people. So whenever you take uh, a communication system or a simple communication, if you take, if you are standing in front of me in classroom or sitting in front of me in classroom, I am transmitting my voice. Then uh, there is an air as transmission medium. So through air transferred, and through your ears you can listen that sound. So that is how communication system works. ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഒരു റിസീവർ ഉണ്ടാവും, ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം ഉണ്ടാവും. Transmission medium എന്ന് പറയുന്നത് sometimes it will be wired, sometimes it will be wireless, and there are a lot of technology depends on the connection. അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് അറിയേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാവും, ഒരു റിസീവർ ഉണ്ടാവും, ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനലും ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? സോ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. സോ യു മേ നോ അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ. In our place, it is different channels are available: Radio Mango, then Club FM, then All India Radio, and Red FM, etc. So what happens is from there they will be transmitting the signal through air, and we can receive all those signal. We can listen to their programs by sitting anywhere uh, within some 50 kilometers. അങ്ങനെയാണ് ആ എഫ് എം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു 50 കിലോമീറ്ററിനൊക്കെ മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. അത്രയാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത്. അത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, അവർ പ്രോഗ്രാമും അവരെ റേഡിയോ ജോക്കി ആയാലും അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായാലും അവരെ മ്യൂസിക് ആയാലും അവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയറിലൂടെ
നമുക്ക് ചുറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് അല്ലേ. നമ്മൾ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റേഡിയോ റിസീവർ വെച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിഗ്നൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലൊക്കെ ഈ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോ റിസീവർ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിസീവ് ചെയ്ത് എടുക്കും. സോ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ, റിസീവർ. Okay, then we are going to learn about one important concept called modulation. Okay, this modulation is defined as the process of combining a low frequency signal with very high frequency carrier wave. Okay, modulation എന്ന് പറയുന്നത് process of combining a low frequency signal with a high frequency carrier wave. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മോഡുലേഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതായത് ഒരു മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും. ആ സിഗ്നലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആഡ് ചെയ്യും. അതിനെ കാരിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയും, കാരിയർ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട്, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. മോഡുലേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് എ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ വിത്ത് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ വേവ്. ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഇൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ലോ, അതുപോലെ ഒരു എന്താണ്, രണ്ട് വേർഡ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്കൊരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, അത് ആരെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ വേവിന്റെ കൂടെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ വേവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും. ഈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, യു ഹാവ് എ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ, ദെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ മോഡുലേറ്റഡ് വേവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഏത് സിഗ്നലിനെയാണോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാം. മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു പക്ഷേ ദാറ്റ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അവർ വോയിസ് അല്ലെ. ഒരു റേഡിയോ ജോക്കി ഇരുന്ന് FM-ന്റെ ഓഫീസിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. ഓർ ഹീ ഈസ് പ്ലഗിങ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് സോഴ്സ് ഇൻ ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം. അയാൾ ഒരു മ്യൂസിക് സോഴ്സ്, അയാൾ മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറോ ആ സോങ്സ് ഒക്കെയുള്ള ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഡിവൈസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതും ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ കോൾഡ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. ദെൻ വി ആർ കമ്പൈനിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ. ദാറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഈസ് കോൾഡ് കരിയർ വേവ്. ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ്. അപ്പോൾ ഏത് സിഗ്നലിനെയാണോ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. ഏതുമായിട്ടാണോ, ഏത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണോ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കരിയർ വേവ്, ആൻഡ് ഫൈനലി റിസൾട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മോഡുലേഷൻ ഈസ് പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് എ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ വിത്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ വേവ്. ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ്. ആൻഡ് ദിസ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഈസ് കോൾഡ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഈസ് കോൾഡ് കരിയർ വേവ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഈ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്ക്. റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചു വെക്ക്.
എഴുതി സാർ. Okay, now you write this also. Modulation. കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞു സാർ. Okay, so why do we require modulation? നമുക്ക് ഈ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പം റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡ് എഫ് എം, ക്ലബ് എഫ് എം, ഈ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക. സോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് അവർക്ക് ആ ഓഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വോയിസ്. ഹലോ സാർ, സൗണ്ട് പോയി. ഇപ്പം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നെറ്റ് കട്ടായി. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ദ ബേസിക് തിങ് ഈസ്, ഫസ്റ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ. ലാംഡ ഈസ് വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അല്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ ലാംഡ. അതിനൊരു ഫോർമുല നമുക്കുണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫോർമുല. ആൻഡ് we have one more formula, length of antenna is equal to lambda by 2. ഈ രണ്ട് ഫോർമുല നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ലെങ്ത് ഓഫ് ആന്റിന ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ 2 ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഫോർമുലയും നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓഡിയോ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ലെവലിലുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗണ്ട് റേഞ്ച് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ളതാണെന്ന് അറിയോ? നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതായ വോയിസ് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ലെവലിലുള്ളതാണെന്ന് അറിയോ? 20 ഹെർട്സ് ടു 20 ഹെർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. 20 ഹെർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഓഡിബിൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഞാനിപ്പം അപ്രോക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മീഡിയം ആയിട്ടൊരു 10 കിലോ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് വേവ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ഞാനിപ്പം സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 10 കിലോ ഹെർട്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഐ എം ഡൂയിങ് ഈസ്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തു.
ഇതിൽ എനിക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു 10 കിലോഹെർട്സ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ലാംഡ. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ മോഡുലേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇതാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ വിത്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ. Low frequency signal is known as modulating signal. High frequency signal is called carrier wave, and output, the resultant, is called modulated signal. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എന്തിനാണ് ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈൻ, ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാക്കി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആന്റിന ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ 2. Another is frequency is equal to c by lambda, where c is a constant and lambda is wavelength. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു, നമ്മൾ സാധാരണ ഓഡിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ 20 ഹെർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹെർട്സ് ആണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തു 10 കിലോ ഹെർട്സ്. സോ നൗ ഐ ആം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് വാല്യൂ ഇൻ ദ എബവ് ഇക്വേഷൻ. സോ ഐ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ലാംഡ, വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത്. സോ ലാംഡ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് c by f. And I am substituting constant c യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 into 10 raised to 8 divided by frequency എന്ന് പറയുന്നത് 10 kilohertz, 10 into 10 raised to 3. So if I divide these two, that is I am cancelling this two, I will be getting 30 into 10 raised to 3 meter. Wavelength സാധാരണ മീറ്ററിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. Okay, so the value of that is 30 into 10 raised to 3 മീറ്റർ. ഇതെങ്ങനെയാ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക? ഇവിടെ 3ഉം 8ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, ഇവിടെ 5 കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പം 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 എന്ന് പറയുന്നത് 0.3 ആണ്. അപ്പം 0.3 ഇൻറ്റു 10 3 വരും, 0.3 ഇൻറ്റു 100 30 വരും. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് 30 ഇൻറ്റു 10 റൈസ് ടു 3 മീറ്റർ ആണ് വരിക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്. ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അത്രയും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. റെസ്പോൺസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ലേ? Okay. Then the value of lambda I am substituting in first equation, that is L is equal to lambda by 2. So L is equal to lambda by 2, that is 30 into 10 raised to 3 divided by 2. So that is actually 15 into 10 raised to 3. That is nothing but 15 kilometer. അതിന് മീനിങ് എന്താ? ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ 10 കിലോ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ആന്റിനയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 15 കിലോമീറ്റർ ആണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അത് നമ്മളത് ഉയർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലെങ്തിലായിരിക്കും ഈ ആന്റിന പോവുക? വളരെ വലിയ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതാണ് 15 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആന്റിന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു എന്താ പറയുക, എയറോപ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല. അത്ര വലിയ ലെങ്ത്തുള്ള ആന്റിനകളായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിന്തിക്കാം. ഇഫ് വി ഇൻക്രീസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി, ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങൾ പറ. വേവ് ലെങ്തിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് സംഭവിക്കും? വേവ് ലെങ്ത് കുറയും. വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആന്റിന എന്ത് സംഭവിക്കും? അതും കുറയും അല്ലെ? അങ്ങനെ ആന്റിനയുടെ ലെങ്ത് കുറക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി അഡ്വാൻറ്റേജ്. കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വേറെ ഉണ്ട്, പ്രൈമറി അഡ്വാൻറ്റേജ്. ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതാണ്? റെഡ് എഫ് എമ്മിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? കണ്ണൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 99. ഏതാ 99? അല്ലല്ലോ, ഏതൊക്കെ ഒന്ന്? റേഡിയോ മാംഗോ ഉണ്ട്, ക്ലബ് ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? 91.9.
റേഡിയോ അത് മാംഗോ. ഏതിൻ്റെയാ? ആ, അത് എന്താണ് 91.9 മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. 91.9 മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. അതിൻ്റെ കരിയർ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 91.9 മെഗാ ഹെഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഇപ്പം നമ്മൾ 10 കിലോ ഹെഡ്സ് എടുത്തത് അല്ലേ? അപ്പം 91.9 ഇൻറ്റു 10⁻6 ആയി ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്തായി, ഈ 6ഉം ഈ 8ഉം ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചെറിയൊരു വാല്യൂ ഇല്ലേ, ചെറിയൊരു മീറ്റർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ 93.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 93.5 മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള കരിയർ വേവാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 101.5 അതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ. അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള കരിയർ വേവാണത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, വാട്ട് ഈസ് മോഡുലേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഫോർ മോഡുലേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന്, സോറി, ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വൈ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്ത്. L എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ആന്റിന എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. എഴുതി സാർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്താൽ, മോഡുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇഫ് യു ഡു മോഡുലേഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് മോഡുലേഷൻ റെഡ്യൂസസ് സൈസ് ഓഫ് ആന്റിന. ആന്റിനയുടെ സൈസ് എന്താ പറയുക, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് നോയിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എഫക്റ്റ്, നോയിസും ഇൻ്റർഫറൻസ് എഫക്റ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റാണ്. നമുക്കിപ്പം മോഡുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കണ്ണൂർ റേഡിയോ മാംഗോ എന്ന് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബ് എഫ് എന്ന് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അത് ഒരു എന്താ പറയുക നോയ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പല ഫ്രീക്വൻസിയിലാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കരിയർ വേവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേഷനും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അല്ലേ. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ റേഡിയോ മാംഗോ എന്ന് വരുന്നതൊക്കെ 91.9 ആയിരിക്കും, റെഡ് എഫ് എന്ന് വരുന്നതൊക്കെ 93.5 ആയിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ക്ലബ് എഫ് എന്ന് വരുന്നതൊക്കെ 94.3 ആയിരിക്കും.
ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന് വരുന്നതൊക്കെ 101.5 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ ആ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എന്താ പറയുക, അതിനകത്തുള്ള നോയ്സും ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു സിഗ്നൽസൊക്കെ അതിനകത്ത് മിക്സ് ആവുക, അതൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സെവറൽ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ സെയിം ചാനൽ. നമുക്ക് പല ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നലും അതേ ചാനലിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പല സിഗ്നൽ, അതായത് 20 ഹെർട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ 20 കിലോ ഹെർട്സിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ സിഗ്നലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കും. ഓക്കെ, എഴുതിയാ? Yes, sir. ഓക്കെ, സോ മോഡുലേഷൻ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ is frequency modulation, then third one is phase modulation. But in our syllabus we have to learn about amplitude modulation and frequency modulation. ഇത് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ്റെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അധികം ചോദിക്കലില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം. മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ വിത്ത് high frequency carrier wave. Okay, so we have low frequency modulating signal and high frequency carrier wave. The resultant will be modulated signal. Okay, so its frequency and amplitude depends on the type of modulation. Okay, എങ്ങനെയാണ് ഈ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് മോഡുലേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ, അതായത് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു, അത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ്. ഈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ 15 കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഒക്കെയുള്ള ആൻറ്റിന വേണ്ടി വരും. അപ്പം അതിന് പകരം നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുന്നു. മോഡുലേഷൻ ചെയ്യാൻ എന്താ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ട്രാക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും, അതായത് ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടൊരു പുതിയൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടും. ആ സിഗ്നലിനെ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ, നോയ്സ് കുറക്കാൻ പറ്റും, ഇൻ്റർഫറൻസ് കുറക്കാൻ പറ്റും, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന കുറക്കാൻ പറ്റും, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, സെവറൽ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഒരേ ചാനലിലൂടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത്, അല്ലേ? ലോയും ഹൈയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക, ഫ്രീക്വൻസിയിലാണോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക, അതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഏത് മോഡുലേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അത് മാറും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇനി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ, അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റേഡിയോ മാംഗോ, ക്ലബ് എഫ് എം, സൺ എഫ്, സൂര്യൻ എഫ്, ഏതായിരുന്നു? സൂര്യൻ എഫ് എം, അല്ലേ? റെഡ് എഫ് എം, ക്ലബ് എഫ് എം, റേഡിയോ മാംഗോ, ഇതൊക്കെ ഏതാണ്? എഫ് എം ആണ്, അല്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് ആണ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എ എം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കണ്ണൂർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ?
ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നെ കൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറേ സ്റ്റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇടുക്കിയിൽ ദേവികുളം സ്റ്റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയും ലെങ്ത് അതിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ സിഗ്നൽസിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദേവികുളം കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം കിട്ടും, ലക്ഷദ്വീപ് കിട്ടും. അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കുറേ സ്റ്റേഷൻസ് കിട്ടും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റേഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ FM ഉള്ള റേഡിയോ മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് FM ഉം AM ഉം ഉള്ള സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതിൽ AM ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഈവൻ നിങ്ങൾ കാർ സ്റ്റീരിയോയിൽ FM ഉം AM ഉം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? കാറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി FM വെച്ച് കേൾക്കൂലേ? പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ AM എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൽ ഇതിൻ്റെ അത്ര ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല, ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം എവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള സ്റ്റേഷൻസ് നിന്നൊക്കെ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഇന്റർഫറൻസ് നോയ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഇതുവരെ പഠിച്ചത്? ഇവിടെ ആരോ ഒരാളിപ്പം എല്ലാവരും യെസ് സർ. റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ, ആൻഡ് വി വിൽ ഓൾസോ ഡിറൈവ് വൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫൈനൽ വാട്ട് ഈസ് എ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും എന്തായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. So what is amplitude modulation? First one is amplitude modulation. In amplitude modulation, amplitude of carrier wave is varied in accordance with instantaneous value of message signal. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അത് പുതിയൊരു വേർഡാണ്. മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ്. മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ പ്ലസ് കരിയർ വേവ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ആ മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് അല്ലേ? മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ പ്ലസ് കരിയർ വേവ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഇവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആകും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആ വേർഡ് തന്നെ കിട്ടി അല്ല? കരിയർ വേവിൻ്റെ, വേറെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ അല്ല, കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആകും. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കുക? കാരണം കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മ്യൂസിക് ട്രാക്കോ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആക്കിയാൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കുക? കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണ് കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക? മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, റിസൾട്ടൻറ്റ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കരിയർ വേവ് എടുത്തു. കരിയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ്. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് വേരി ചെയ്യുക. ഏതിനനുസരിച്ച്? മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടുക. അപ്പോൾ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായ? കരിയർ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കരിയർ വേവ് എടുത്തു, മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്തു. കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം വേരിയേഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പം മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ വേവിൻ്റെ അതേ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും.
പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ, കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പം അതിന് ഒരു AC സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഡിഫറൻസ് വരുത്തും. കരിയർ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും വരുത്തുന്നില്ല. മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ വേവിൻ്റെ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും, പക്ഷേ കരിയർ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പോലെയല്ല. ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ലോ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ വോയിസ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ കരിയർ സിഗ്നൽ. എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ഏതിനാ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ? കാരിയറിന്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കാം, നമ്മൾ ഇതാണ് 1 സെക്കൻഡ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ? അപ്പം ഇതിൽ ഇതാണ് 1 സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഹെർട്സ് ആണ്. പക്ഷേ അതേ 1 സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എടുത്താൽ നമുക്ക് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ഹെർട്സ് കിട്ടി. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 10 സൈക്കിൾ വന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് 10 ഹെർട്സ്. സോ ഏതാണ്? കരിയർ സിഗ്നലിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ, മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന് ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ കമ്പൈനിങ് ദിസ്, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ ആ ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എണ്ണി നോക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഇവിടെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും 10 ഹെർട്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, എല്ലാത്തിനും സെയിം ആയിരുന്നു പീക്ക് വാല്യൂ. പക്ഷെ ഇപ്പം നോക്കിയ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതിനനുസരിച്ചാണ് വേരി ആവുന്നത്? മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ പീക്കിലെത്തുമ്പം അതിന് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ? മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൽ മിനിമത്തിലെത്തുമ്പം മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമത്തിലെത്തി. വീണ്ടും മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഹൈയിലെത്തുമ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു? മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ വാല്യൂ പീക്കിലെത്തി. അങ്ങനെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നു അല്ലേ? ഇതിനെയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്നാലും 5ാമത്തെ അവർ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അവർ ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, Thank you, sir. താങ്ക് യു സാർ.